Good morning. Good morning. Okay, so in the morning section we discussed എന്തായിരുന്നു Sing, right? Sing എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To create GI. Okay. So then we discussed the features of Sing and model control, model view control architecture, right? So the next topic, components and containers. So നമ്മൾ സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ട് ടേം ആണ് components and containers. The first one, the Sing components. So the Sing is used to create GUI, right? So നമ്മളൊരു GUI create ചെയ്യാണ്. This is a frame and here, so this is a text field. Okay, this is a text field and this is a button. Okay, so this text field and buttons are known as components. So a component is an object having a graphical representation that can be displayed on the screen, that can be interact with the user. So actually it's an object. It's have a graphical representation. On the screen a graphical representation that can be used to interact with the user. The user at interact and using some object. Then the components. Okay, for example, button, text field, checkbox. So these Sing components are derived from the J component class. So J component class in the under classes are the component class. So oru component corresponding item the classes in the. So that is, for example, so button components are in the corresponding class is J button. So the label is a component, the corresponding class is J label. So all the components classes start with the letter, the capital letter J. That is J text field, J text field, J button, J label, etc. Okay, so the component is an object having a graphical representation that can be displayed on the screen, that can interact with the user. The next one is containers. Containers. Just a minute. Okay, so container means a class which has other components. A container is a class which has the other components. So it is known as the container class. So ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് corresponding ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ
component എന്ന് പറയുന്നത് containers. ഈ components place ചെയ്യുന്നത് place എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് എന്ത് containers എന്ന് പറയാം. Okay. So there are three containers, that is the panel, frame and window. The first one is a panel. Okay, panel is a container. The corresponding class is JPanel. So the JPanel is the simplest container. It provides the space in which any other component can be placed, including other panels. Okay, so that it is a JPanel means it's provide the space in which any other component can be placed. For example, this is your frame. So inside this frame, a text field is writing. So in the text field, value 20 value writing. Then there is a button. And button click here. This particular space in 20 value display. Okay, our space is provided. So panel is created. Okay. So panel is a container. So the next container is a frame. We main use frame. So the J frame is a top level window with a title and a border. So frame normally make a frame. So then a title and down, then a border and down. Okay, what the title say click on a title. So this is a frame. So your frame in the inside the components place it. Text field button. So the next container is a window. Okay. So the corresponding class is J window. J window object is a top level window with no border and no menu bar. Same as frame but frame in the case is the border and the title and but the window in the case is no border and no menu bar. Example ചോദിക്കാം components of containers ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം. So components എന്ന് പറയുന്നത് it's an object that having a graphical representation that can be displayed on the screen and that can be interacted with the user. The examples are button, checkbox, label, etc. Okay, then the container means a class which has other components in it is called container class. So the examples are panel, frame, and window. So the next, the commonly used methods of component class. So the component class we use in some common methods. The first method is add method. The syntax is public void add component C. Component that object. So this method is used to add the component on another component. That means a frame create. Okay. Then a text field create. Text field create. So here particular text field frame in the inside add. So then we use a method on add method. Okay. So the next method is set size method. The syntax public void set size in width int height. That means this method is used to set the size of the component. Okay, so you frame or text field the size set use method set size method. So the next method is set layout method. Okay, the set layout method means a particular GUI either way view ചെയ്യണം. ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ലേഔട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ലേഔട്ട് മാനേജർ ഫോർ ദ കമ്പോണന്റ്. And the next method is set visible method. So നിങ്ങളൊരു GUI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, then അത് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആവണം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അത് ആസ് എ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആവണം. സോ വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് വിസിബിൾ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ബൂളിയൻ ആയിരിക്കും, വാല്യൂ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദ സെറ്റ് വിസിബിൾ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ദി വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പോണന്റ്.
So these are the commonly used methods of the component class. That is add, set size, and set layout, and set visitor. So the next, you are going to implement a GUI, simple GUI. Okay. So ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. I'm going to create a frame. So inside this frame, I'm adding a button. Okay. So click എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന GUI. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? Yes or no? ആകർഷ്, കിരൺ, അഭിനന്ദ്, ശിവ്ലിയ, രജത്, പുണ്യ, നൈനിക, ഇഷ, ഗോകുൽ, ശ്രീരീജ്, ഫഹദ്, ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഇനി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ആണ്. ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഒരു ബട്ടൺ. ഈ ഒരു GUI ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രെയിം എന്താ? ഫ്രെയിം കമ്പോണന്റ് ആണോ കണ്ടെയ്നർ ആണോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു GUI ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്രെയിം ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു GUI ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതില് കമ്പോണന്റ് ഏത്, കണ്ടെയ്നർ ഏത്? ഇത് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന്. Container frame, okay, very good. Then component, button. So the first we have to create a frame. Okay. So frame create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോജിക് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, then ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, then എന്ത് ചെയ്യണം, ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുക. Okay. So ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there are two ways. The first one, by creating the object of frame class or by extending frame class. So there are two ways to create a frame. The first one by creating the object of frame class, and the second one by extending frame class. Okay. So frame create ചെയ്യാൻ, then after ഈ സ്വിങ്ങിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ ക്ലാസ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓർ എനി അതർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടു വേസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർ ബൈ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്, then we can write the code of swing inside the main method or constructor or any other method. Okay. So see this example. So here ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സിങ്ക് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഇമ്പോർട്ട് java x.sync.star. സോ നിങ്ങളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഫ്രെയിം, ജെ ബട്ടൺ, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സിങ്ക് എന്ന പാക്കേജിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so first you have to import the package java x.sync. Okay, so then write the class, that is public class, the class name. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൽ സിങ്ങിന്റെ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെയിൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് വോയിഡ് മെയിൻ സ്ട്രിംഗ് ആർഗ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്താ, ഒരു ഫ്രെയിം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ക്ലാസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെയിം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the syntax is the jframe. The jframe is a class ആണ്. jframe, so reference variable equal to new jframe. So ഇവിടെ എന്താ, ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, creating the instance of the jframe. Okay, ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, that will refer to the variable f. Okay, so the next I'm creating a button. ഏത് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യും, ജെ ബട്ടൺ. സോ ജെ ബട്ടൺ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ. സോ എനിക്ക് ബട്ടൺ ഒരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്യണം. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നെയിം റൈറ്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിക്ക്. ഇനി നെയിം കൊടുക്കാം, ഇൻകേസ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബട്ടണിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് എവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും, ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ പോയിന്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ബട്ടൺ. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ ഈ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇൻസൈഡ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഈസ് സെറ്റ് ബൗൺസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ദ സിന്റാക്സ് ഈസ് ബി ഡോട്ട്, ബി മീൻസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി ബട്ടൺ ക്ലാസ്, ബി ഡോട്ട് സെറ്റ് ബൗൺസ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 4 വാല്യൂസ് കാണാം, റൈറ്റ്? The first value is x-axis values. The second one is y-axis. Third one is width and height. Okay, നിങ്ങളൊരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബട്ടൺ ഇവിടെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് x-axis. This one is y-axis. Okay, സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ആഡ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട്, എവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ, ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം എഫ്, എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ്, എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബട്ടൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബട്ടന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യും, എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ. സോ ബട്ടൺ എന്താ ഇവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സെറ്റ് സൈസ് മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ്. ദെൻ എന്താ, വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ഇതിൽ കമ്പോണൻസ് ഏത് വേയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ലേഔട്ട് നള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ലേഔട്ട് പഠിക്കും, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നള്ളായി സെറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഈ ഫ്രെയിമും ബട്ടണും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലെ, വിസിബിൾ ആവണം. സോ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് സെറ്റ് വിസിബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ മെയിൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഇതുപോലെ ഒരു GUI ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു ഫ്രെയിം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിൽ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പൊസിഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ദെൻ ആഡ് ദ ബട്ടൺ ഇൻ ടു ദ ഫ്രെയിം, ദെൻ സെറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം, ദെൻ സെറ്റ് ദ ലേഔട്ട് ആൻഡ് ദ സെറ്റ് വിസിബിൾ മെത്തേഡ്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ആണോ, സേ യെസ് ഓർ നോ.
നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദ സെയിം പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു, ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു, സെറ്റ് വിസിബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, compile ചെയ്തു, no error. Then I am going to run this program. എന്താ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫ്രെയിം ഒരു ബട്ടൺ. ഇതൊക്കെയാണോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാം? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രെയിമിനെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. സോ ക്ലോസ് ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ എന്താ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിങ് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നതാ, സ്റ്റിൽ അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റിൽ അവിടെ എന്താ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മെത്തേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. So that is set default close operation. അതായത് സെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം അവിടുന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താലും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സിങ് അവിടുന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെത്തേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ. Then your frame in the object dot exit on close. അതായത് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ക്ലോസ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ എന്താ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ഞാൻ ഫ്രെയിം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സോ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയി. ഓക്കെ ആണോ? മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ? അതായത് സെറ്റ് ഡീഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫ്രെയിം ക്ലോസ് ചെയ്താലും സ്റ്റിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മെത്തേഡ് കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫ്രെയിം ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ?
So the next question എഴുതിക്കോ. Write a Java program that create a frame and inside the frame add two buttons. Okay, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. ഒന്ന് ലോജിക്ക് പറഞ്ഞേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കോഡ് എങ്ങനെയോ? സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് അല്ലെ? ബട്ടൺ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താ, രണ്ട് ബട്ടൺ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് you have to create another button, that is using j button, some variable v1 equal to new j button, then a name, for example submit. Okay, submit. Then next എന്ത് വേണം? എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? സോ ഇങ്ങനെയാ v1 dot set bounds. ഇനി ഇവിടെ വാല്യൂ എനിക്ക് സെയിം ബട്ടൺ, രണ്ട് ബട്ടന്റെയും വിഡ്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? ഇത് സെയിം വാല്യൂ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ് രണ്ട് ബട്ടന്റെ വിഡ്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വൈ ആക്സിസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് 130, 100, 40. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്രോബാക്ക്? എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് സബ്മിറ്റ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ v1 ഡോട്ട് സെറ്റ് ബൗൺസ്, അവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? y വാല്യൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. y വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ, സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ y വാല്യൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 150 എഴുതും. ഓക്കെ, സോ 150 എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് ബട്ടണും ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും? add method, right? That is f dot add of b. That is the first button is added to the frame. And then you have to add the second button, that is f dot add of b1. Okay, then set the size of frame and the set the layout and the set the visible. Okay ആണോ? പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ആണോ? Say yes or no.
സപ്പോസ് യുവർ ഫ്രെയിം ഈ ഒരു വേലാണ്. സെക്കൻഡ് ബട്ടൺ സെയിം, രണ്ട് ബട്ടൺ സെയിം പൊസിഷനിലാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ സെക്കൻഡ് ബട്ടന്റെ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? X. Okay, very good. X value. Okay, very good. So നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചിലപ്പം എന്താ ആ ഒരു GUI കമ്പോണന്റ് തരും. then അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സിങ്ങിന്റെ കോഡ് ഒന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ ഇൻസൈഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസിന്റെ ഇൻസൈഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ ഇൻസൈഡ് സ്ട്രിംഗ് കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെയിം ആണ് പ്രോഗ്രാം. ദ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ക്ലാസ് സിമ്പിൾ. സോ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമ്പിൾ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്തായിരിക്കും? സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ടർ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ ടൈപ്പ് എന്താ? jframe. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഫ്രെയിമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ jframe. ദെൻ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദ ബട്ടന്റെ ഏത് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഡ് ദ ബട്ടൺ ഇൻ ടു ദ ഫ്രെയിം. ദെൻ സെറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം. ദെൻ സെറ്റ് ലേഔട്ട്, സെറ്റ് വിസിബിൾ. സോ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ABC. സോ ഇവിടെ പബ്ലിക് വേണ്ട, ABC. ദെൻ മെയിൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ എന്ത് വേണം? സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സിമ്പിൾ. ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ കോൾ ചെയ്യും. ഡയറക്റ്റ് എന്താ ഇവിടത്തേക്ക് കൺട്രോൾ വരും. ദെൻ എന്താ പ്രോഗ്രാം പുതുക്കി. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വേലും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രെയിം രണ്ട് വേല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്താ ഫ്രെയിം ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു ഫ്രെയിം ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സിംഗ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ. ദെൻ റൈറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി jframe. ഇപ്പൊ jframe എന്ന് പറയുന്ന ജാവയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് jframe. ഓക്കെ, ദെൻ ഞാൻ കോഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ടറിന്റെ എഴുതുന്നത്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻസൈഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ എന്താ ഏത് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ നോർമലി കണ്ടത് ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് എന്നാണ്. എന്താ? എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ബട്ടന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈ ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് jframe ഒരു മെത്തേഡ് ആണ്. അതാണ് എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് എന്താ? jframe എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിന് എന്താ? jframe ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ഓഫ് ബി. എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആഡ് ഓഫ് ബി. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിമിന്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് സൈസ്, സെറ്റ് ലേഔട്ട്, സെറ്റ് വിസിബിൾ. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ jframe എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് സെറ്റ് സൈസ്,
സെറ്റ് ലേഔട്ട്, സെറ്റ് വിസിബിൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജെ ഫ്രെയിമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ? എഫ് ഡോട്ട് ആഡ്, എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സൈസ്, എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ലേഔട്ട്, എഫ് ഡോട്ട് സെറ്റ് വിസിബിൾ. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേയിലും പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം. So next class we discuss here next topics. Now attendance please.